عورت کے اندر ساری خوبیاں مت دیکھو، چند خوبیاں دیکھ لو کہ ہماری بیوی کے اندر یہ خوبیاں تو موجود ہیں. اگر ایک خرابی ہے تو اس پہ توجہ مت دو، صبر کر کے زندگی گزار لو. مولا کریم ہو سکتا ہے اسی بیوی کے ساتھ نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے، جنتی بنا دے اللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو. مفسرین کرام اس آیہ کریمہ کے کئی معنی بیان کرتے ہیں، تفاسیر کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں جس طرح سے لباس سردی کے اندر مرد و عورت کو جاڑے سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے مرد و عورت کے رشتے کو لباس فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے یہ مرد اور عورت کا رشتہ ایسا ہوتا ہے اگر کوئی پریشانی بیوی کو آتی ہے تو اس پریشانی کو بانٹنے کی کوشش شوہر کیا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے لباس ہونے کا مطلب یہ ہے دونوں میاں بیوی کے ایک دوسرے کا. اگر شوہر کو پریشانی آتی ہے تو اس کو بانٹنے کی کوشش بیوی کیا کرتی ہے. ایک دوسرے کی پریشانی میں دونوں کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. ایک معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں لباس ہونے کا، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آج دنیا کے اندر جو اچھا لباس پہنتا ہے لوگ اسے یہ جانتے ہیں کہ یہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. لوگ لباس کو دیکھ کر کے آدمی کو پہچانا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، اس کا مطلب یہ ہے اگر جناب والا عورت کی پہچان ہوتی ہے تو کبھی کبھار شوہر ہوا کرتا ہے، اور شوہر کی جو پہچان ہوتی ہے وہ بیوی ہوا کرتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے بیوی میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر بیوی نیک ہونا تو محلے کے اندر لوگ شوہر کو جو پہچانتے ہیں وہ بیوی سے پہچانتے نظر آتے ہیں. لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں فلاں آدمی کی بیوی بڑی اچھی ہے، فلاں آدمی کی بیوی نمازوں کی پابند ہے، فلاں آدمی کی بیوی نے کبھی روزوں کو نہیں چھوڑا ہے، فلاں آدمی کی بیوی کا معاملہ یہ ہے جب بھی وہ گلی سے گزرتی ہے نا ہم نے بازاروں میں اسے دیکھا ہے لیکن کبھی بے پردہ نہیں دیکھا ہے، پردے کے ساتھ وہ بیوی جایا کرتی ہے. حضرات محترم جو نیکوکار جس بندے کی بیوی ہوتی ہے وہ بندہ اس کی پہچان اس کی بیوی بن جایا کرتی ہے. اگر خود مشہور بندہ نہ ہو لیکن نیکوکار بیوی اس کی پہچان بنا کرتی ہے. اسی طرح آپ سمجھ لیجئے گا وہ جو شوہر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ نیکوکار ہو، اچھا آدمی ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، اچھے اخلاق رکھنے والا ہو تو وہ بیوی کی پہچان کا باعث بنتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہے بیوی کے ساتھ میں رہنے والی سہیلیاں کبھی اس بیوی کو جو پہچانتی ہیں گاؤں میں رشتہ داریوں میں جو اس کا چرچا کرتی ہیں فلاں ایسے آدمی کی بیوی ہے جس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، فلاں کا شوہر ایسا ہے جو نمازوں کا پابند ہے، وہ اس کی سہیلیاں بیوی کی کہتی نظر آتی ہیں ہم نے فلاں کے شوہر کو دیکھا ہے کبھی بھی وہ سسرال میں آتا ہے اس کی نمازیں نہیں چھوٹا کرتی ہیں، کبھی بھی لوگوں سے ملاقات کرتا ہے بڑے اچھے انداز میں ملتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، کبھی بھی اس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ غصے میں رہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. حضرات محترم پتہ یہ چلا ایک وقت کے لیے شوہر کی پہچان بیوی بن جاتی ہے اور ایک وقت کے لیے کبھی بیوی کی پہچان یہ شوہر بنتا نظر آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی مبارک مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. ایک دوسرے کی پہچان ہے مرد و عورت. یہ نکاح وہ رشتہ ہے جب ہو جاتا ہے ابھی جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، پہچانتے نہیں تھے، اجنبی تھے، لیکن ایجاب و قبول ہوا. امام صاحب نے آ کر کے نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول کرایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت پیدا فرما دی ہے جو بیوی شوہر کو نہیں جانتی تھی، جو شوہر بیوی کو نہیں جانتا تھا، اب نکاح کے بعد میں اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بیوی جان نچھاور کرنے کے لیے شوہر پہ تیار ہے اور شوہر جان نچھاور کرنے کے لیے بیوی پہ تیار ہو جاتا ہے. حق بات بے شک. یہ نکاح کے ذریعے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں.
اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لم یرا للمتحابین مثل النکاح شیء. حضور فرماتے ہیں کائنات کے اندر دعویٰ بہت کرتے ہیں لوگ. ماں بھی کہتی ہے کہ اولاد سے بڑی محبت ہے، باپ بھی کہتا ہے اولاد سے بڑی محبت ہے. انا رشتہ داروں میں چلے جاؤ، بھائی بہن پہ جان دینے کے لیے تیار، بہن بھائی پہ جان دینے کے لیے بھائی بہن پہ. اور بڑے رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں رشتہ دار سے بڑے محبت کرتے ہیں. لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، دو محبت کرنے والوں میں نکاح کے مثل کسی کو نہیں دیکھا گیا ہے. حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں جیسی محبت نکاح کے بعد میں مرد و عورت میں پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت کائنات کے اندر اور کسی دو شخصوں میں نہیں دیکھی جاتی. بے شک بے شک حق بات. انہی دو شخصوں میں ایسی محبت نہیں دیکھی جاتی جو محبت نکاح کے ذریعے سے آ جاتی. مگر بات یہ ہے یہ نکاح کے ذریعے سے محبت تبھی آئے گی جب ہم مذہب اسلام پہ چل کے دکھائیں گے، بے شک بے شک. اسلام کے مطابق عمل کریں گے، تب یہ محبتیں آئیں گی. آج حالات یہ ہیں، حالات یہاں سے خراب ہوتے ہیں. شوہر تو یہ چاہتا ہے کہ ہر بات بیوی جیسے میں کہوں ویسے میری بات مانے، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں جو شوہر سے کہوں شوہر میری بات مانتا نظر آئے. یہ معاملہ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں طرف سے برداشت کا مادہ نہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، طلاق تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، بڑے حالات نازک کر بیٹھتے ہیں. یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ ہم میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، ایک دوسرے پہ بھڑک بیٹھتے ہیں. ہر آدمی دونوں میں سے یہ چاہ رہا ہے کہ میری بات مانی جائے. ایسے یہ رشتے نہیں چلا کرتے ہیں. یاد رکھو شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کامل عطا فرمائی ہے. عورتوں کے تعلق سے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کو جو عقل دی گئی ہے وہ کامل عقل نہیں دی گئی، ناقص العقل اس کو بنایا گیا ہے. بہت ساری عورتیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بعض عورتیں تو ایسی ہیں جو ہم جیسوں کی عقلوں سے آگے ہیں، جیسے کہ امہات المومنین ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، صحابیات ہیں. ان کا معاملہ الگ ہے. مگر عام عورتوں کا معاملہ یہ ہے اللہ نے ان کی عقل کو ناقص بنایا ہے. شوہروں کے لیے پیغام یہ ہے اگر آپ کی بیوی کوئی ادھر ادھر کی بات بھی کرتی ہے جو آپ کو ناراض کر بیٹھتی ہے بات، تو کبھی اس سے ناراض مت ہونا، اس کو موقع دینا صبرنے کا، اس کو ایک اور مہلت دینا تاکہ آپ کی بیوی صبر سکے. اگر آپ بھی ذرا سی بات پہ ناراض ہو جائیں گے تو معاملہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگوں اس عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. پسلی کا مطلب یہ ہے اگر اس کو سیدھا کرو گے تو وہ سیدھا نہیں ہو سکتی ہے، ٹوٹ جائے گی. حضور فرماتے ہیں عورتوں کو پیار سے سمجھاؤ، انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے عورتوں کو مار کر سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، اور جس نے عورت کو پیار سے سمجھایا ہے اور عورت کو سمجھا کر پیار سے اس کو منانے کی کوشش کی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے. حق بات. تو ہمیں یہ زندگی ایسی گزارنی ہے، خصوصاً جن کا نکاح ہونے والا ہے دولہا میاں، ان کو یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. حالات بڑے نازک ہیں. آج شادی کرنے ہم چلتے ہیں، 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں لڑکی کا جمال دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے جب لوگ رشتہ تلاشنے نکلتے ہیں، اور امیری دیکھی جاتی ہے کس لڑکی کا باپ امیر ہے، کہاں سے مال زیادہ ملنے والا ہے. اور حضور فرماتے ہیں خاندان دیکھے جاتے ہیں، کون لڑکی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اور چوتھی چیز دیکھی جاتی ہے سیرت، کس کا اندر خانہ مضبوط ہے، کس کی سیرت مضبوط ہے یہ دیکھا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، شاعر اسلام سلمان رضا فیضی صاحب قبلہ، حضرت مولانا حسان رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 4 चीजों की वजह से शादी की जाती है। मैं ये बता रहा था, स्टेज की जीनत में इजाफा हो गया है। जनाब हजरत मौलाना हस्सान रजा साहिब क़िबला रामपुरी वो तशरीफ ला चुके हैं, और शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम सलमान रजा फैजी साहिब क़िबला, जिनका आपको इंतजार था, वो स्टेज पे जलवा फरमा हो चुके हैं। आपको बहुत जल्द इनके कलाम को सुनना है और हजरत की तकरीर को समाअत करना है। माहौल बनाए रखें और मेरी जो बात है वो सुन लें। मैं बहुत ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं, बहुत जल्दी से आपके सामने से गुजर जाना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया 4 चीजों की वजह से शादी की जाती है। हजरात मोहतरम, हुस्न जमाल और खानदान अमीरी को देखा जाता है, सीरत को देखा जाता है, मगर आक़ाए करीम ने यह भी साथ में फरमाया है, मेरे गुलामों, लोग 4 चीजों की वजह से शादी करते हैं, मगर मेरा हुक्म तुम्हारे लिए यह है, 4 चीजों को जो लोग देखते हैं 4 को नहीं देखना है। हुजूर फरमाते हैं एक चीज को देख करके शादी करनी है। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो चीज क्या है? आका फरमाते हैं ना तो लड़की का हुस्न जमाल देखो, ना लड़की के बाप को अमीर देखो, ना लड़की के खानवादे को देखो कितने बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं एक चीज देख लो कि लड़की का किरदार कैसा है, लड़की की सीरत कैसी है। आका ने फरमाया जो बंदा सीरत को देख के शादी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर हालात अब तो ये हैं 3 चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो, और 3 को भी छोड़िए, अब 2 चीजें ज्यादा चल रही हैं। बेशक। एक तो माल हमें मिल जाए, और दूसरी चीज है कि लड़की हसीनो जमील मिल जाए। जी। बस ये लोग देख रहे हैं, ये नहीं देखते अंदर खाने से कैसी है लड़की, सीरत उसकी कैसी है। बस जाहिर देखते हैं, बातिन कोई नहीं देख रहा। फिर बाद में लोग रोते हैं जब बीवी बन के आई है हमारी और बात करती है किसी और से, टहलती है किसी और के साथ, घूमती है किसी और के साथ, फिर लोग उसके चालो चलन को देख के रोते हैं, कानों पे हाथ धरते हैं उसकी बातों को सुन के। उस दिन से पहले तुम्हारे लिए यह जरूरी था कि हम अच्छे किरदार वाले बाप की बेटी को तलाशते, ताकि हमें वो दिन न देखना पड़ता, जाके आगे चल के हमें रोना न पड़ता। कसम खुदा की, अगर हम अच्छी अखलाक वाली लड़की को तलाश के लाते तो हमारी दुनिया की जिंदगी भी आसान हो जाती, और जब हम कब्र में जाते, आखिरत में जाते, इसी बीवी के जरिए से मौलाए करीम हमारी मग़फ़िरत फरमाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम यासीन साहिब क़िबला, जश्न शादी मुबारक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक बात आपको बता दूं, एक शायर गुजरा है अबुल अस्वद अद्दौली के नाम से जी, अरब का बड़ा शायर है। जो ये दरसे निजामी पढ़ते हैं वो अरबी अशार के अंदर इस शख्स का तज़किरा पढ़ते हैं, अशार को पढ़ाते हैं उलमा। ये अबुल अस्वद अद्दौली जो शायर गुजरा है ना, वो कहता है कि अपने बच्चों से कहता है, मेरे बच्चों, मैंने तुम पर पैदाइश के बाद भी एहसान किया, और पैदाइश से तुम्हारी पहले भी मैंने तुम पर एहसान किया था। बच्चे हैरान हैं, बच्चे कहते हैं अब्बा जान ये तो बात आपकी समझ में आ गई, आपने हमारे पैदा होने के बाद में हमें पाला, तरबियत हमारी अच्छी की, आप कमाने जाते थे, हमारा खर्चा आपने उठाया, हमें पढ़ाया, तालीम दी, दीन की, दीन से जोड़ा, तमाम बातें हैं, ये आपका एहसान है, आपने एहसान किया है पैदाइश के बाद, मगर पैदाइश से पहले कौन सा एहसान आपका है वो हमारे समझ में नहीं आता है। हजरात, जब बच्चों ने इतना पूछा है, या अबुल अस्वद कहता है, मेरे बच्चों, मैंने तुम पर एहसान जो है पैदाइश से पहले भी किया है, और वो एहसान क्या है? वो कहता है, सुनो मेरा एहसान क्या है। ए मेरे बच्चों, जब मैं अपनी बीवी को तलाशने के लिए निकला था, तुम्हारी माँ को तलाशने के लिए निकला था, मैं चाहता था मैं किसी से अपना निकाह करूं, मैं चाहता था किसी से अपनी शादी रचाऊं, किसी को अपनी दुल्हन बना के लेके आऊं। वो बाप कहता है, अबुल अस्वद, ए मेरे बच्चों, मेरे जहन में एक बात चल रही थी, मैंने ना तो अमीरी को देखा था, मैंने ना तो ऊंचे खानदान को देखा था, मैंने ना तो तुम्हारी माँ के अंदर हुस्न जमाल को देखा था। अगर मैंने देखा था, एक चीज को देखा था, और वो चीज ये है, मेरे जहन में ये बात थी
बीवी अगर लेके आऊंगा तो अच्छी सीरत वाली बीवी लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे अंदर खाने से मजबूत जो बीवी होगी, बातिन जिसका अच्छा होगा, वो बीवी से मैं निकाह करूंगा, उससे निकाह करके घर के अंदर उसको लेके आऊंगा। बाप कहता है मेरे बच्चों मैंने ये एहसान तुम पे किया था। बच्चे कहते हैं ए अब्बा जान इसमें तो आपका फायदा खुद का है, आपने हुस्न और जमाल को पसंद नहीं किया, ये अपना फायदा है, आपने अमीरी को नहीं देखा, आपका अपना फायदा था, आपने बड़े खानदान को नहीं देखा, ये आपका अपना फायदा था। आप वो बीवी चुन के लाए हैं जिसका अंदर खाना मजबूत था, जो सीरत की अच्छी थी, ये तो आपका अपना फायदा है ताकि आपकी बीवी पर्दे की पाबंद रहे, नमाजों से जुड़ी रहे, ये आपका अपना फायदा था, हमारा क्या इसमें अंदर फायदा है। हजरत मोहतरम अबुल असबत कहता है मेरे बच्चों मेरा जहां पर अपना फायदा है साथ में फायदा तुम्हारा भी है। बच्चे कहते हैं ए अब्बा जान हमारा फायदा कैसे है? वो अबुल असबत अद्दौली कहता है ए मेरे बेटो फायदा तुम्हारा ऐसे है, मेरा ये नजरिया था अगर सीरत की अच्छी बीवी लेके आऊंगा तो नमाजों को भी पढ़ेगी, पर्दे की भी पाबंद होगी, रोजे को भी रखेगी, मेरे बिस्तर पे किसी गैर महरम को नहीं आने देगी, मेरे बिस्तर को पाकीज़ा रखेगी। ए मेरे बच्चों मेरा नजरिया ये था अगर बीवी जिसकी नमाजी होगी तो मेरी जो औलाद पैदा होगी मेरी बीवी उनको बेहुदा नहीं बनाएगी, उस औलाद को भी मेरी बीवी नमाजों से जोड़ती नजर। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, हक बात। उस औलाद को भी नमाजों से जोड़ेगी, जो खुद नमाज पढ़ेगी उसकी औलाद भी नमाजी होगी। ये उस शायर का नजरिया था, उसने हमें ये पैगाम दिया कि अच्छी बीवी लाओ, अच्छी औरत तलाश करके लाओ ताकि होने वाली नस्ल भी तुम्हारी अच्छी बनती नजर आए। वो हमारे बुजुर्गों का मकूला है ना, कहावत मशहूर है, जमीन जितनी ताकतवर होती है इतनी ज्यादा पैदावार उसके अंदर से होती है। ऐसे याद रख लो, औरत जितनी पाकीज़ा होगी होने वाली नस्ल भी इतनी पाकीज़ा होती नजर आए, बच्चे भी आपके पाकीज़ा होंगे। अगर बीवी अच्छी है तो पूरा असर औलाद पे पड़ता है। आप नहीं देखते छोटे छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा जब नमाजें घरों के अंदर माएं पढ़ती हैं ना, वो छोटे बच्चे पास में मुसल्ले को बिछा लेते हैं, माँ उनकी क़ियाम कर रही है, बेटा भी साथ में क़ियाम में खड़ा है। जब माँ रुकू में जाती है ना तो बेटा भी रुकू में चला जाता है, बेटी भी रुकू में चली जाती है। जब माँ सजदे में जाती है तो बेटा भी सजदे में जाता है। वो पास में नमाज पढ़ने वाली बच्ची छोटी सी है लेकिन माँ के साथ में सजदा करती है। हजरात मोहतरम ये माएं अपने बच्चों को शुरू से नमाजों से अगर जोड़ देती हैं, होता क्या है जब वो बच्चे जो शुरू में बचपन में अपनी माँ के साथ में सजदे किया करते थे, रुकू किया करते थे, क़ियाम किया करते थे, यही बच्चे जब बड़े होते हैं ना, अब अगर इनको कोई बंदा शराब की तरफ लेके जाएगा ये मना करते नजर आएंगे, कोई इनके सामने गानों को सुनाएगा ये मोबाइल बंद करते नजर आएंगे जिनमें गाने चल रहे होंगे। ये बच्चे जिन बच्चों को शुरू में माओ ने नमाजों से जोड़ा होगा, कुरान की तिलावतों से जोड़ा होगा, रोज़ों से जोड़ा होगा, अल्लाह अल्लाह में लगाया होगा, मुस्तफा पर दुरूद और सलाम में लगाया होगा, ये महफिल में बैठ के अगर किसी से कहेंगे तो ये कहेंगे लोगों हमें गानों में मजा नहीं आता, हमें मजा आता है तो कुरान की तिलावत में मजा आता है, हमें मजा आता है तो ना तो मनकबत सुनने में मजा आता है, हमें मजा आता है तो मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ने में मजा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, हक बात। होता क्यों कब है ये? जब माँ अच्छी होती है, बाप अच्छा होता है, तब बच्चे अच्छे बनते हैं। आपने नहीं सुना गौसे आजम क्यों बने? उनकी जात के पीछे उनकी माँ का भी किरदार है। उनकी माँ वलिया, उनके वालिद साहब वली। जब दो वलियों के बीच में औलाद पैदा होती है तो वो वलियों का वली बन जाता है, वलियों का सरदार, औलिया का सरदार अल्लाह ने बना दिया माँ बाप की वजह से। मेरे भाई जरूरत है कि हम ये जो शादी करते हैं, जो असल चीज है, जो मकसद असली है, जो शरीयत कहती है, उस पर खास तवज्जो दें। आज हालात देख रहे हैं, जिन बापों के पास पैसा नहीं है वो माँ बाप परेशान है, रातों को नींद नहीं आती उन्हें। रिश्तों में इतनी डिमांड चल रही है, लोग इतनी मांग कर रहे हैं,
جو غریب باپ ہے اس کی غریب بیٹی غریب باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 30 سال 35 سال کی عمریں ہو گئی بچیوں کی، شادی نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے جو ڈیمانڈ کرنا چالو کر دی ہے. ہم جو مانگ رہے ہیں لوگوں سے منہ سے کہہ کے مانگا جا رہا ہے لڑکی والوں سے. میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ، ابھی کوئی حادثہ اگر ہو جائے، کوئی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کتنے لاکھ روپے لوگ برباد کر کے آتے ہیں، ڈاکٹروں کو دے کے آتے ہیں. کبھی آپ نے دل سے آپ نے سوچا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ نے غور کیا، جو لڑکی والے سے ہم بھیک مانگتے ہیں، جو پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، یہی اگر پیسہ ہمارا کسی پریشانی میں لگ جائے گا تو بھی تو ہمیں پیسہ دینا پڑے گا. اے لوگوں، مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھو. مصطفیٰ نے جس بات کا پیغام دیا ہے اس کو سمجھو. اگر تم چاہتے ہو نا ہم مالدار ہو جائیں، مصطفیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کسی غریب باپ کی بیٹی سے نکاح کر کے لاؤ. جب غریب باپ کی بیٹی کو لاؤ گے وہ بیٹی بھی خوش ہوگی، اس کا باپ بھی خوش ہوگا، اور یہی غریب باپ یہی غریب بیٹی جب تمہارے گھر میں آئے گی، یہ غریب باپ کی بیٹی اگر تمہارے لیے دعا کر دے گی، مولا میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں نازل فرما دے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے ادھر ہاتھ اٹھیں گے، مولا کریم اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہو جاتی ہے اس کی. تو ایسا بنے، وہ مزاج پیدا کرے. بہت کم ہیں ایسے نوجوان جو اپنے والدین سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ورنہ جس جوان کی شادی ہوتی ہے وہ بھی ابا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور ابا تو بیٹے کو سمجھ رہا کہ مجھے سب کچھ اسی بیٹے میں لینا ہے. وہ تھوڑی سی تعلیم آ گئی تو اور زیادہ باپ اترا رہے ہیں، اور زیادہ منہ پھیلا ہوا ہے. ان چیزوں سے بعد آئیں، یہ بے برکتی کا سبب تمام چیزیں ہوا کرتی ہیں. شادی اگر سنت کے مطابق کی جائے گی، یاد رکھو اس شادی میں کبھی شادی کے بعد میں فساد ہوتا نظر نہیں آئے گا. رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس شادی کے اندر جو شریعت کے دائرے میں رہ کے کی جاتی. ایسا بنے. بس آخری بات میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں اس طرف بھی اشارہ کر دوں، ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے کے حقوق کو بھی سمجھنا ہے. میاں بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیوی کو پیغام دیا حضور نے، فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنا خدا کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. نہ تو سجدہ عبادت جائز ہے اور نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے. اور ہمارے علماء تو بعض یہاں تک فرماتے ہیں دونوں سجدے کفر ہیں، اللہ کے سوا کسی کو کریں گے. تو یہ بیوی کو شوہر کی اہمیت بتائی گئی، شوہر کو بیوی کے لیے حاکم بنایا گیا. بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی بات پہ عمل کیا کریں، کبھی نافرمانی نہ کریں. کہیں جانا ہے تو اجازت لے کے جائیں. جو بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے جاتی ہے نا گھر سے باہر نکلتی ہے، اس پر فرشتوں کی، خدا کی، مصطفیٰ کی لعنت ہوتی ہے. ناراض ہوتے ہیں مصطفیٰ ایسی عورتوں سے جو بغیر اجازت کے گھروں سے نکلتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے یہاں پہ لڑکیاں ہونا، 4 بیٹیاں اللہ نے کسی کو دی، یا باپ نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی بھائی ہے، اللہ نے 4 بہنیں اس کو دی، اس نے پالا بڑا، بہنیں بڑی ہو گئیں، پھر اس نے ان کا نکاح کر دیا، شادی کر دی. حضور فرماتے ہیں میں اس باپ کو جس نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، پالا، نکاح کر دیا، اس بھائی کو جس نے 4 بہنوں کو پالا، ان کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں میری ملی ہوئی ہیں اسی طرح سے اپنے ساتھ میں لگا کر اس کو جنت میں لے کے جاؤ. یہ حضور نے مژدہ دیا ان لوگوں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو عزتیں دیں، شفقتیں کریں عورتوں پر، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو. ہر ایک کا حق اللہ کے رسول نے انسان کے ذمہ لگا دیا. بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے. تمام کے حقوق ہیں، انہی کے حقوق کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے. بس ایک باقی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے اللہ کے،
नेक बंदे गुजरे हैं, वो उनसे एक अकीदत रखने वाला बंदा, देखो क्या इनाम मिलता है जो अच्छा बर्ताव करते हैं बीवियों के साथ, अच्छा सलूक करते हैं बीवियों के साथ, मोहब्बतें करते हैं बीवियों से, अल्लाह ताला उन्हें इनाम कैसे देता। बस ये बात समझ लें। हजरत अबुल हसन खिरकानी से मोहब्बत करने वाला एक बंदा चला था, अपने घर से निकला और इरादा ये था कि मैं हजरत से मुलाकात करूंगा। बड़ा नाम सुना मैंने हजरत का, बड़ी शोहरत है। तो वो आपकी बस्ती में आया, आने के बाद में ना लोगों से मुलाकात हुई। उसने कहा भाई मुझे हजरत के पास जाना है, मुलाकात करनी। तो लोगों ने घर बताया कि फला जगह चले जाओ, वहां पे हजरत का घर है। वो बंदा पूछता पूछता हजरत के घर के करीब आ गया। उसने आकर ना दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से बड़े सख्त लहजे में जवाब मिला। कहा कि हजरत के बारे में जो आप पता कर रहे हैं ना, जाओ मस्जिद में चले जाओ, वहां पे तुम्हें वो मिलेंगे, अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, वो मस्जिद में बैठे होंगे, खुदा का जिक्र कर रहे होंगे। उस बंदे ने इतना सुना, बड़ा परेशान हुआ। मैं जिस बंदे से अकीदत रखता था, मोहब्बत करता था, मुझे इश्क था और मैं अल्लाह का वली कहता था, उन जनाब का मामला तो यह है कि घर के अंदर से इतना सख्त लहजे में जवाब आया, इतना सख्त लहजा। हजरत की बीवी का मामला यह है, हजरत तो दुनिया को समझा रहे हैं, दुनियादारों को इस्लाम के करीब कर रहे हैं, मगर अपने अंदर मामला यह है, बीवी इतना सख्त लहजा रखती है। वो परेशान कर दिया बीवी के इस जवाब में। वो बंदा कहता है मेरे अंदर कुछ चल रहा था, बाहर कुछ चल रहा था, मैं हैरान था, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं हजरत अबुल हसन खिरकानी से मुलाकात करूंगा। हजरत मोहतरम वो जैसे तैसे करके दरवाजे से वापस हुआ, लेकिन ख्वाहिशात बढ़ रही थी उसकी कि एक मुलाकात तो मेरी हो जानी चाहिए। वो बंदा बड़ा ना मस्जिद के करीब गया, मस्जिद में जाके देखा तो हजरत का पता वहां भी नहीं था। किसी से मुलाकात हुई, पूछा हजरत अबुल हसन खिरकानी से मुझे मुलाकात करना है। उन्होंने कहा था वो ना हजरत अबुल हसन खिरकानी एक जंगल की तरफ गए हैं, जाओ ये रास्ता उधर ही जाता है जहां हजरत अबुल हसन खिरकानी होंगे, इस रास्ते से चले जाओ, वहां पे जाके हजरत से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। हजरत वो बंदा कहता है मैंने ना जब उस रास्ते को पकड़ा, मैं रास्ते पे चलना शुरू हो गया, मैंने देखा था वो रास्ता अजीब मंजर था उस रास्ते का। मैं देख रहा था वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आता था, मैंने ऐसे ऐसे अजदहे देखे थे, कभी भी मैंने दुनिया के अंदर ऐसे अजदहे नहीं देखे थे। बड़े बड़े बिच्छू थे, जंगल में रहने वाले शेर थे, बड़े बड़े जानवर ऐसे मौजूद थे जो मैंने अब इससे पहले कहीं नहीं देखे थे। मैं हैरान था, मौला इधर हजरत अबुल हसन खिरकानी क्या कर रहे हैं? यहाँ तो ये इलाका तो जानवरों का नजर आता है, ये रास्ता तो मुझे जानवरों का नजर आता है, हजरत अबुल हसन खिरकानी यहाँ कैसे आते हैं? क्या उन्हें शेर नहीं फाड़ता है? शेर का तो मिजाज ये है कि जिसको देखता है उसको शिकार कर लिया करता है, ये शेर तो ताजा खाया करता है, ये कैसे हजरत अबुल हसन खिरकानी बच जाया करते हैं? हजरत मोहतरम ये तमाम चीजें उनके अंदर खाने को और मजबूत करती चली जा रही थी, और इश्क बढ़ रहा था और मोहब्बत बढ़ रही थी। यही बंदा है, वो कहता है मैं आगे बढ़ रहा था, जब मैं आगे बढ़ा ना मैंने देखा एक बंदा है जो एक जानवर पे सवार है, और मैं हैरान था ये जानवर कौन सा है। जब आगे बढ़ता हूं तो मैंने देखा था वो जानवर शेर था जिस पे एक इंसान बैठा हुआ था। मेरी हैरानगी और बढ़ रही थी, मैंने सवाल किया था अपने दिल ही दिल के अंदर, मैंने कहा था ये बंदा कौन है, शेर पे बैठ करके सवारी कर रहा है, ये बंदा तो अजीब बंदा नजर आता है। हजरत मोहतरम लेकिन वो बंदा हजरत अबुल हसन खिरकानी को नहीं पहचानता था, अभी मुलाकात होना बाकी थी। जब पास में गया ना, हजरत अबुल हसन खिरकानी ने बताया था आप फला सूबे से आए हैं, कहा था हाँ मैं फला जगह से आया हूँ, कहा आप अबुल हसन खिरकानी से मिलना चाहते हैं, कहा हाँ मैं हजरत से मुलाकात के लिए आया हूँ, कहा मुझे हजरत अबुल हसन खिरकानी के नाम से लोग जाना करते हैं, मुझे अबुल हसन का नाम दिया जाता है। हजरत उस बंदे ने जब मुलाकात की है ना, उसने सवाल लग दिया, कहा हजरत जी मैं आपके घर पे गया था, घर से आपकी बीवी का बड़ा सख्त लहजा देखा है, इधर आपको देखता हूँ आप शेर की सवारी कर रहे हैं, हजरत मुझे सवाल का जवाब चाहिए। कहा क्या जवाब चाहिए? कहा हजरत सवाल ये है, उधर आपकी बीवी का लहजा इतना सख्त है, इधर इतना बड़ा मकाम है, आप शेर की सवारी कर रहे हैं, हजरत इसका जवाब चाहिए। हजरत अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं ए मुझसे अकीदत रखने वाले बंदे, बात ये है जो मेरी बीवी का जवाब सुन के आया है ना, मेरी बीवी का मामला ये है वो पर्दे की भी बड़ी पाबंद है, नमाजें भी पढ़ा करती है, रोजे भी रखा करती है, वो बड़ी बाहया औरत है, जब भी घर से निकलती है पर्दे के साथ में निकलती है, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखती है। लेकिन उसका जरा
जो लहजा है वो सख्त है, मिजाज जो है वो सख्त है, मैं उसके साथ में अच्छा बर्ताव करता हूँ। कभी भी मैंने उसके सख्त लहजे की बिना पर उसको नहीं मारा है, कभी भी मैंने उस पर सख्ती नहीं की है। मैं उसके लहजे को बर्दाश्त करता हूँ और मैं उसको निभा रहा हूँ। वो मेरी बीवी है। हजरत अबुल हसन खिलकानी कहते हैं, ए बंदे, तू ये जो देख रहा है ना, मैं शेर की सवारी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये जो इनाम दिया है उसका नतीजा ये है, मैं अपनी बीवी के साथ में अच्छा बर्ताव करता हूँ, उसके अखलाक के साथ में अपना अखलाक पेश करता हूँ, उसके सख्त लहजे को बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह ने कहा, ए अबुल हसन, तू अपनी बीवी के साथ में अच्छा बर्ताव करता है, इस वजह से हमने जंगल के जानवरों को तेरा गुलाम बना दिया। सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जंगल के जानवर को हमने तेरा गुलाम बना दिया, तेरा मुती बना दिया है, तेरा फरमाबरदार बना दिया। जो शेर इंसान को देख ले तो उसको अपना शिकार बना लेता है, मगर ये हजरत अबुल हसन खिरकानी थे जो उस पर सवारी कर रहे, और उसकी वजह ये थी, बीवी का हक अदा किया था, बीवी के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, उसने सुलूक किया था। एक जो लहजा सख्त था उनका, उसको बर्दाश्त किया, दीगर चीजों की तरफ नजर की, तमाम चीजें अच्छी थी, बस लहजा सख्त था, उस पर सब्र करते रहे। अल्लाह ने बड़ा इनाम हजरत को अता था। तो हमारे लिए भी पैगाम है, औरत के अंदर सारी खूबियां मत देखो, चंद खूबियां देख लो कि हमारी बीवी के अंदर ये खूबियां तो मौजूद हैं। अगर एक खराबी है तो उस पर तवज्जो मत दो, सब्र करके जिंदगी गुजार लो। मौलाए करीम हो सकता है इसी बीवी के साथ निभाने की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमा, जन्नती बना दे। अल्लाह तबारक व तआला